صبح خیر. ہر طرف ہریالی ہے. یہاں پہ مانیال گلیشیئر ہے جو سوات کا سب سے بڑا گلیشیئر ہے. لاب 2 کے زیر اہتمام یہاں شاہی باغ. آج ہمارا یہاں تیسرا روز ہے، یعنی 2 رات. بہت بڑا میڈوز ہے اور میدان بانڈا شندور جو پاس ہے وہ بہت مستوج دور ہے، لیکن اپنا اور دوسروں کو بھی خیال رکھیں. تو یہ میاگول سر ہے. میاگول سر کا یہ بیس کیمپ ہے میدان بانڈا. خڑخڑئی جھیل. صبح خیر. آج ہمارا یہاں تیسرا روز ہے، یعنی 2 راتیں ہم نے یہاں پر گزاری میدان بانڈا میں. یہ بیسک کیمپ تھا ہمارا. پہلی رات تو شام کو ہم پہنچے، پھر دوسرے دن ہم ادھر مورو 1 مورو 2 وغیرہ جھیل جتنی بھی ہیں سامنے میں آپ کو دکھاؤں، وہ ہمارا روٹ تھا. یہ اسپیلوے ہے اس میڈوز کا. یہ یہاں سے ہم گئے اور سامنے میں آپ کو دکھاؤں یہ ایک آبشار ہے. تو ہم سوچ رہے تھے کہ اس سے آگے جو ہے نا جھیل ہوگا، لیکن اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی لیکن جھیل نہیں آ رہا تھا. تقریباً 6 گھنٹے کا یہاں سے ہم نے سفر کیا اور مشکل سفر تھا. ٹریک بہت لمبا تھا لیکن بہرحال اس کو ہم نے کور کیا ہے. یہ چشمہ، یعنی جتنے بھی مقامی لوگ ہیں یا جو بھیڑ بکریاں پالنے والے ہیں اور ٹریکر حضرات یہاں سے پانی لیتے ہیں. یہ بالکل پیور بہترین زمین سے فلٹر ہو کے آتی ہے یہاں پر. اور یہ میڈوز صبح کا ناشتہ. مشکل نہیں ہے یہاں پر اگر آپ پہنچ جاتے ہیں. یہ خڑخڑئی جھیل سے 3-3.5 گھنٹے کا راستہ ہے ہم جیسے لوگوں کا. اور اگر آپ پروفیشنل ٹریکر ہیں یا جوان ہیں تو پھر آپ آسانی کے ساتھ 3 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں. بہت ہی زیادہ شاندار ہے، بہت بڑا میڈوز ہے. اور میدان بانڈا کو بیسیکلی یہ مختلف جھیلوں کی، میڈوز کی اور میاگول پیک کی اور اس طرح مانیار گلیشیئر یہ اس کا بیس کیمپ ہے. تو جتنے بھی ٹریکر حضرات آتے ہیں تو یہ ان ایکسپلور ہے. بہت زیادہ رش یہاں نہیں ہے، کم لوگ آتے ہیں. حالانکہ یہ جیپ کے ذریعے آپ کالام سے خڑخڑئی جھیل 3 گھنٹے اور پھر 3 گھنٹے یہ، تو بہت ہی زیادہ بہترین ہے. آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ. اور لیکن آپ کے پاس شوز بہترین ہونی چاہیے، اکوپمنٹ پورا مطلب آپ کے پاس ہونی چاہیے. ڈرائی فروٹ پر انحصار کرے اور ٹینٹ وغیرہ بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. اکثر تو یہاں پر جو چرواہے ہیں، جو بکری پالنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس جو کمرے ہیں وہ بھی اکثر خالی ہوتے ہیں. لیکن آپ تیاری کے ساتھ آئے پھر پتہ نہیں لگتا کیا صورتحال ہے. اور ٹائم جو ہے نا بہترین ٹائم جون، جولائی، اگست، یہ بہترین مہینے ہیں. تو پورا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسپیلوے ہے اور بہت ہی زیادہ پھیلا ہوا علاقہ ہے. ہر طرف ہریالی ہے
और बीच में ये मिडोज पहाड़ ऊंचे ऊंचे, और इसके साथ तो मेरा ख्याल है कि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टूर हो सकता है। 2 दिन हम यहाँ पर रहे, बहुत इंजॉय किया। और आप क्या सजेस्ट करते हैं ट्रैकरों को, क्या कहेंगे क्लाइमेट चेंज को छोड़ के थोड़ा सा हमारी तरफ आ जाए? सर मैदान बांडा जो है ये गबराल से खड़खड़ी लेक से ये तकरीबन 3 घंटे का ट्रैक है, और खड़खड़ी तक अगर आप कलाम से आते हैं तो 3 घंटे जीप में वहाँ पहुँच सकते हैं ना। तो ये तकरीबन 60 किलोमीटर खड़खड़ी लेक है, और फिर 13-14 किलोमीटर तो मैक्सिमम ये 74-75 किलोमीटर का बनता है कलाम से। ठीक है। तो ये इलाका है, और ये बेसिकली एक बेस कैंप है। इसी साइड पे ये वाली पीक्स जो आप देख रही है, ये थोड़ा सा इसी लेफ्ट साइड पे ये बादलों में छुपा हुआ मियाँ गुलसर है, और थोड़ा सा आगे जाके फिर उसी साइड पे उधर खड़खड़ी पीक है, साथ गुरबेला पीक पे है, गुरबेला पास भी है, और इसी साइड पे राइट साइड पे यहाँ पे मानियल ग्लेशियर है जो स्वात का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और उसको क्रॉस करके आप सीधा बाशकर गोल से, और फिर बाशकर गोल से अगर आप रिवर्स करते हैं तो नीचे शीशा को या मड़कलश, और अगर उसी साइड पे आप जाते हैं तो लासपुर सुरलासपुर उसी साइड पे जा सकते हैं, और फिर नीचे मसूच तक। तो गुरबेला जो है वो नीचे उतरता है उसी साइड पे, और फिर ये नीलसर लेक तक है। नीलसर लेक से फिर नीचे जो है आप महोडन झील जाते हैं ना। तो ये बेसिकली एक बेस कैम्प है इस डिफरेंट ट्रैक्स के लिए। ठीक है। तो सर ये बताइए कि इस वक्त जब मैप में मैं देखता हूँ तो शंदूर जो पास है वो बहुत मस्तूज दूर है, लेकिन शंदूर बिल्कुल साथ ही लगता है। तो क्या ये इलाका चतराल का है या हमारा है? ये हमारा है, सवात में है बेसिकली, लेकिन अच्छा। ये क्वाइट क्लोज टू बॉर्डर। अगर आप इसी साइड पे मानियाल ग्लेशियर जो है उसको क्रॉस करके नीचे बाशकर गोल, तो बाशकर गोल से नीचे लासपुर, और लासपुर से सीधा आप जाते हैं तो बिल्कुल आप शंदूर जो पास है रोड है उसकी बिल्कुल फुट हिल्स में आप पहुंच जाते हैं ना। अच्छा, तो ये कितने दिन का सफ़र है ये मानियाल जो है तकरीबन 5 दिन का है। 5 दिन में आप आसानी से खड़खड़ी से आप जो है सुरलासपुर इन तक जो है आप 5 दिन में बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं सर। और गुरबेला जो है ये तकरीबन 4 दिन का है। पहले दिन आप यह गुजारते हैं, दूसरे दिन आप लेक पे, थर्ड डे आप क्रॉस करते हैं, नीचे नीलसर में उतरते हैं, और फिर नीलसर से आप सीधा जो है महोडन में 1 दिन में जा सकते हैं सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बेहतरीन। नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि आप ज़रूर आएँ, लेकिन इस जगह को साफ़ सुथरा रख के अपने घर की तरह, और जो चीज़ें आपके पास है वो अपने पास वापस लेके जाए, ताकि और सकाफत का भी ख्याल रखे। यानी हमारे जो यहाँ गुजर बरादरी के यहाँ पर लोग हैं, उनकी ख़वातीन इनकी जो है ना उसे एहतराम करे, घरों का तस्वीर वगैरह न ले, और इनके कल्चर को देखते हुए मेरा ख्याल है कि ये सबसे बेस्ट होगा। तो आदिल, आप बताएं आपको कैसा लगा ये पूरा इलाका? ये बहुत मज़ेदार जगह है। अच्छा, खूबसूरत है। तो 2 दिन आप यहाँ रहे तो आपने खूब एंजॉय किया? यस। अच्छा, ये बताइए कि आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगा? यहाँ पर नदी अच्छी लगी, पहाड़ अच्छे लगे, और घर अच्छे लगे, बहुत जगह आपने खूब एंजॉय किया? यस। बेहतरीन बेहतरीन। हमारे साथ एक मुकामी शहरी भी है यहाँ की मेहमान नवाजी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे? मोहम्मद जुबैर नाम मेरा। खूब है, अच्छा, है, चक्कर लगाए, एंजॉय करें, लेकिन अपना और दूसरों को भी ख्याल रखें। इस नदी को क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल है। सुबह के टाइम यहाँ पर पानी के बहाव में इजाफा हो जाता है, रात के वक्त पानी कम, यानी बर्फ़ की पिघलने का रफ्तार जब तेज़ हो तो ये इसके पानी के बहाव में भी इजाफा हो जाता है। बहुत ही यख और ठंडा पानी, पाँव जो है ना रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमने इसको क्रॉस कर दिया है। वापसी का सफ़र जारी है, चूँकि हमने यहाँ पर 3 दिन गुजारे, 2 रातें, और मोरो 1 मोरो 2 झील भी हमने कवर किया। अगर आप देखें तो ये मियाँ गुलसर है, मियाँ गुलसर का ये बेस कैम्प है मैदान बांडा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। 3 दिन हम रहे, 3 दिनों में हमने पहली दफ़ा ये देखा। अच्छा सर, ये बताइए ये जो मियाँ गुल पीक है, इसका मतलब ये यहाँ से कितना दूर है, क्या हिसाब किताब है और कितनी हाइट है ये सर ये बेसिकली बेस कैम्प है, और इसके बाद कैंप 1 कैंप 2 लगाया जाता है, और ये 5900 मीटर के आसपास है। ये जो गालिबन जर्मन माउंटेनियर है
برٹش ایکسپیڈیشن کے ساتھ آتا تھا ولف گینگ. اس نے جو ڈاکومنٹ کیا ہے وہ تقریباً 5994 یا 92 میں کیا ہے, لیکن اس وقت جی پی ایس اور یہ چیزیں اتنے زیادہ ایڈوانس نہیں تھے, تو شاید ابھی لوگ گوگل میپ کے تھرو ریسنٹ کلائمبنگ تو نہیں ہے, لیکن گوگل میپس اور یہ دوسری ایپس میں دکھا رہی ہے کہ 5900 کے آس پاس ہے, 6000 کے آس پاس نہیں ہے یہ. تو یہ میاں گل عبدالحق جہانزیب جو والی سوات تھا, اس کے نام پہ یہ اس کا نام رکھا گیا ہے. اور یہ پروفیسر پینیلی نے اس نے 1950s میں, یہ 53 تھا یا 54 تھا جب وہ یہاں پہ آیا تھا, اور اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے والی سوات نے خصوصی طور پر اس کو پروفیسر ٹوچی کو ریکویسٹ کر کے اس کو لایا تھا, تو اس نے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا یہ نام. لوکلی لوگ اس کو ڈنگا سر بھی کہتے ہیں, ڈنگا کا مین ترچا, تو کرو, تو یہ کرو کہ ان کا اس کا پیک کا سمٹ جو ہے تھوڑا کرو ہے, تو اس وجہ سے اس کو ڈنگا سر بھی کہا جاتا ہے سر. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو گلاب 2 کے زیر اہتمام یہاں پر یہ فلڈ وارننگ اسٹیشن قائم کیا گیا ہے. یہ میدان بانڈا میں ہے, تو بہت ہی بہترین جگہ پر انہوں نے نصب کر دیا ہے. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے, کہاں یہ سگنل بھیجتا ہے, لیکن کام انہوں نے بہترین کیا ہے. تو یہ اسپیل وے پہ لگایا ہے. چھوٹا شاہی باغ. خڑخڑئی جھیل, خڑخڑئی جھیل کا اسپیل وے ہے یہ. 2022 کے سیلاب میں اس جھیل کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے, اور پانی کا جو سٹرکچر تھا وہ بالکل تبدیل کر دیا ہے. گجر گبرال ہم پہنچے اور واپس. اللہ حافظ.